हरि ओम गुरुभ्यो नमः। आज क्लास रे समस्त को स्वागत। पिले आमे गला क्लास रे लवण पंचलवण तथा तार कार्य विषय जानी थिले। आज आमे आउ को देखिबा आउ किछि आउ कोन कोन अछि। तो मूत्राष्टक पिले जो मूत्र रो जो प्रयोग करा जाउथिला जंगम द्रव्य हिसाब रे से मूत्र औषध रूप रे जो मूत्र को प्रयोग करा जाउथिला से मूत्र 8 प्रकार जाकु कि आयुर्वेद शास्त्र रे मूत्राष्टक बोली कहा जाए। तो कौन सेटा अभिमूत्र मजामूत्रम गोमूत्र महिषम तथा हस्तिमूत्र मथोत्रस्य हयस्य च खरस्य त। तो कौन से मूत्र तो आयुर्वेद हिसाब रे जो मेडिसिन रे जो औषध रे जो मूत्र को प्रयोग करा जाए से मूत्र 8 प्रकार। गोटे महर्षि आत्रेय को उपदेश स्वरूप ए श्लोक रे 8 प्रकार पशुंकर मूत्र विषय रे ज्ञान निमंते एठार वर्णना करा जायछि। तो सही 8 प्रकार मूत्र हैला प्रथम होची अभिमूत्र। अभि माने होची मेंढार मूत्र तथा 2 नंबर होची अजामूत्र। अजामूत्र माने होची छेलीर मूत्र। 3 नंबर होची गोमूत्र। गोमूत्र माने होची गायर मूत्र। 4 नंबर होची महिष मूत्र। महिष ए जगह रे महिषी है फीमेल जो महिषी अच्छी तार मूत्र को एठारे ग्रहण कर। 5 नंबर होची हस्ती मूत्र। हस्ती माने से पुरुष हस्ती नुहे से स्त्री हस्ती मूत्र ग्रहण कर। उट्र माने होची ओटर मूत्र। हयर अर्थ होची घोड़ा घोड़ार मूत्र। और 8 नंबर मूत्र होची खर मूत्र। खर मूत्र माने होची गधर मूत्र। तो आयुर्वेद शास्त्र रे 8 प्रकार मूत्र को ग्रहण करा जाए। कौन ना अभिमूत्र अजामूत्र गोमूत्र महिष मूत्र हस्तिमूत्र उट्रमूत्र हयमूत्र और खरमूत्र है। एमानंकर मूत्र को ही आयुर्वेद रे ग्रहण करा जायछि है। तो ए जो मूत्र कहा गला 8 प्रकार मूत्र से अष्टमूत्र गुण कौन देखिबा वर्तमान। तो सामान्यतः मूत्र कौन अटे ना उष्ण तीक्ष्ण रुक्ष लवणयुक्त और कटुरसयुक्त अटे। यह उत्सादन अर्थात मालिश करबा पई आलेपन अर्थात लेपन करबा पई आस्थापन अर्थात रुक्षबस्ती विरेचन अर्थात मल अर्थात झाड़ा परिष्कार करबा पई तथा स्वेदन अर्थात स्वेद निर्गत शरीर स्वेद रूप रे जो टॉक्सी अछि जो विष अछि ताको दूर करबा पई उपयोग अटे। यह कौन करिथा अनाह उदर रोग माने पेटर रोग तथा अर्श गुल्म कृष्ण विलास अर्थ कृष्ण आउ श्वेत कुष्ठ कबजा प्रभृति रोग पाई हितकारी अटे। यह मध्य कौन करिथा ना अवध आ विष विनाशक औषध निमंते प्रयोग करा जाए। यह जठरा नल को उद्दीपित करे जो आम जठर अग्नि अच्छी ताकू उद्दीपित करे तथा विष विनाशक और कुर्मी नाशक बोली कहा जाए। जो पेटरे जो कुर्मी अच्छी से कुर्मी को मध्य ये विनाश करे बोली कहा जाए। अपिच आहरी मध्य कौन ना पांडु रोग माने बा कमल जो रोग अच्छी रक्तहीनता शरीर जो रक्त कमी हो जाए सही रोग पाई मध्य सुखकर बा आरोग्य प्रदानकारी अटे। मूत्र शरीरस्थ ये मूत्र कौन करिथाए ये जो 8 प्रकार पशुंकर मूत्र ना शरीरस्थ कफ शांत करे। आम शरीर जो कफ अच्छी से कफ को ही शांत कर दे था तथा जो बात अच्छी से बात को अनुलोमन करे। आउ दूषित जो पित्त अच्छी से पित्त को अधोभाग को आकर्षित करी बाहर कर दे था शरीर एगुड़ी को संक्षेप मूत्र गुण गुड़ी कह। प्रत्येक जो प्राणी रहिले जो पशु अच्छा से मूत्र विभिन्न प्रकार कौन सेपरेटली गुण अच्छी। तो आम गोटे देखा जे कहार मूत्र तार कौन कौन प्रयोग करमिति प्रथम होची अभिमूत्र। अभि माने होचंदी मेंढा मूत्र। किमिति अटे मेंढा मूत्र ना तिक्त रस प्रधान अटे स्निग्ध तथा पित्तावरोध ये कौन कहते पित्त को अवरोध करता है। साधारणतः मूत्र पीड़ित कौन जो पित्त अच्छे आम शरीर में ताकू वर्धित कर साधारणतः भाव में मूत्र पित्तवर्धक अटे। किंतु स्त्री मेंढार जो मूत्र से कौन ना पित्त बुद्धि करे
ନା ପିତ୍ତ ଶାନ୍ତି କରେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ। ଯେଉଁ ମେଣ୍ଢା ଅଛି ସେ ମେଣ୍ଢାର ସ୍ତ୍ରୀ ମେଣ୍ଢା, ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ମେଣ୍ଢାର ମୂତ୍ର ଅଛି ନା ସିଏ ପିତ୍ତକୁ ବଢ଼ାଏ ନା ପିତ୍ତକୁ ଶାନ୍ତ କରେ, ସେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ରୁହେ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ମେଣ୍ଢା ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ମୂତ୍ର ଅଛି ସେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ପିତ୍ତକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ ହେଲା। 2 ନମ୍ବର ଯେଉଁ ପଶୁ ରହୁଛି ଅଜା ମୂତ୍ର ହେଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ତ୍ରୀ ଛେଳିର ମୂତ୍ର କ'ଣ ସ୍ୱାଦ କେମିତି ତାର ନା କଷାୟ ଆଉ ମଧୁର ରସଯୁକ୍ତ ତଥା ପଥ୍ୟ ଅଟେ। ସ୍ତ୍ରୀ ଛେଳିର ଯେଉଁ ମୂତ୍ର ଅଛି ସେଟା କେମିତି ଲାଗେ ସ୍ୱାଦରେ କଷାୟ ଲାଗେ ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ମଧୁର ଯୁକ୍ତ ଅଟେ। ଏହା ଦୋଷ ନିବାରଣକାରୀ ମଧ୍ୟ। ଏହା ଶରୀରର ଯେଉଁ ଦୋଷ ଅଛି ବାତ ପିତ୍ତ କଫ ତାହାକୁ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ନିବାରଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ଅଛି ତାହାର। ଆଉ 3 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଗୋମୂତ୍ର। ଗୋମୂତ୍ର ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ଗାଈର ମୂତ୍ର। ଗାଈର ମୂତ୍ରର ସ୍ୱାଦ କେମିତି ନା କିଞ୍ଚିତ ମଧୁର ରସଯୁକ୍ତ ଅଟେ। ଗାଈର ଯେଉଁ ମୂତ୍ର ଅଛି ସେଇଟା ଟିକେ ଟିକେ ମିଠା ଲାଗେ। ଏହା କ'ଣ କରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦୋଷ ନାଶକାରୀ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଶରୀରର ଯେଉଁ ଦୋଷ ଅଛି ସେ ଦୋଷକୁ ବିନାଶ କରିଥାଏ। ତଥା କୃମି କୁଷ୍ଠ ତଥା କୁଣ୍ଡିଆ ରୋଗ ପାଇଁ ହିତକର ଅଟେ। ଏ ଯେଉଁ ଗୋମୂତ୍ର ଅଛି ସେ ଗୋମୂତ୍ର ଆଉ କେଉଁ ରୋଗ ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ନା କୃମି ଯେଉଁ ପେଟରେ ଯେଉଁ ଆମ କୃମି ହୋଇଯାଏ, ତାପରେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ତଥା କୁଣ୍ଡିଆ ରୋଗ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହିତକର ଅଟେ। ଗୋମୂତ୍ରର ବିଧିବତ୍ ସେବନ ଦୋଷାଦର ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ। ଗୋମୂତ୍ର ଯେଉଁ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆମେ ବିଧିବତ୍ ଭାବରେ ସେବନ କରିବା ତାହେଲେ ଏଇଟା ବହୁତ ଲାଭକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ 4 ନମ୍ବର ମୂତ୍ର ହେଉଛି ମହିଷୀ ମୂତ୍ର। ଏଠାରେ ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ମହିଷ ଅଛି ତାର ମୂତ୍ରକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ମହିଷୀ ଅଛି ସେ ମହିଷର ମୂତ୍ରକୁ ଔଷଧ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ତ ମହିଷର ମୂତ୍ର କ'ଣ କରେ ନା ଅର୍ଶ ନାସାର୍ଶ ପ୍ରଭୃତି ରୋଗ ସୋଫ ବା ଫୁଲା ଓ ଉଦର ରୋଗ ଉପଶମ କରିଥାଏ। ଯେଉଁ ମହିଷୀ ମୂତ୍ର ଅଛି ସେ ମହିଷୀ ମୂତ୍ର କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ଉଦର ରୋଗକୁ ଠିକ୍ କରିଥାଏ। ଏହାର ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ନା କ୍ଷାର ତଥା ସରସ ଅଟେ। ଏଇଟା ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କ'ଣ ଖାରିଆ ଲାଗେ ଏହାର ମୂତ୍ର ହେଲା। ଆଉ ଚିତ୍ରରେ ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ମେଣ୍ଢା ଅଛି, ଛେଳି, ଗାଈ ଆଉ ମହିଷୀ ହେଲା। ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖିଥିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ମେଣ୍ଢା, ଇଏ ରହିଲା ଛେଳି, ଗୋମାତା, ଇଏ ମହିଷୀ ହେଲା। ଏମାନଙ୍କର ମୂତ୍ରର ଗୁଣ କ'ଣ ତୁମେ ଜାଣିଲ ହେଲା। ଆମେ ଆଉ ଦେଖିବା। ଆଉ ଯେଉଁ ରହିଲେ ତ ହସ୍ତି ମୂତ୍ର। ହସ୍ତି କ'ଣ ନା ଏହା ଲବଣ ରସ ପ୍ରଧାନ ଅଟେ। ହସ୍ତି ମୂତ୍ରର ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ଲାଗେ ନା ଟିକେ ଲୁଣିଆ ଲାଗେ ହେଲା। ଲବଣ ରସ ପ୍ରଧାନ ଅଟେ। ତ ଏ ହସ୍ତି ମୂତ୍ରର କାମ କ'ଣ ନା ଏହା କୃମି କ'ଣ କୁଷ୍ଠକଳ୍ପ ବା କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ଆଦି ରୋଗ, ତାପରେ ପରିସ୍ରା ନ ହେବା, ଭଲ ଭାବରେ ପରିସ୍ରା ନ ହେବା, ବିଷର ପ୍ରଭାବ, କଫ ରୋଗ ତଥା ଅର୍ଶ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିତକାରୀ ଅଟେ। ତ ଯେଉଁ ହସ୍ତି ମୂତ୍ର ଅଛି ସେଇଟା କେଉଁ ରୋଗର ପ୍ରୟୋଗ ହୁଏ? କୃମି ରୋଗ ହେଲା, କ'ଣ ହେଲା କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ହେଲା, କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ହେଲା, ଆଉ ପରିସ୍ରା ନ ହେବା, ଭଲ ଭାବରେ ପରିସ୍ରା ନ ହେବା, ବିଷର ପ୍ରଭାବ ହେଲେ, କଫ ରୋଗ ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲେ, ଅର୍ଶ ରୋଗ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଶ ହେଇଯାଏ ସେ ଅର୍ଶ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହସ୍ତିର ଯେଉଁ ମୂତ୍ର ଅଛି ସେଇଟା ଉପକାରୀ ଅଟେ। ଆଉ ଗୋଟେ ମୂତ୍ର କ'ଣ ଉଷ୍ଟ୍ର ମୂତ୍ର ହେଲା। ଏ ଉଷ୍ଟ୍ର ମୂତ୍ର ବା ଓଟର ମୂତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଓଟ ଅଛି ପାଖରେ ତୁମର ହେଲା। ଓଟର ମୂତ୍ରର ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ନା ତିକ୍ତ ରସଯୁକ୍ତ ଅଟେ। ଏହା କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ଶ୍ୱାସ କାଶ ତଥା ଅର୍ଶ ରୋଗ ପାଇଁ ହିତକର ଅଟେ। ଏ ଓଟର ମୂତ୍ର ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିଥାଏ ଶ୍ୱାସ ରୋଗକୁ, କାଶ ରୋଗକୁ ତଥା ଅର୍ଶ ରୋଗ ପାଇଁ ହିତକାରୀ ଅଟେ। ସେ ଏଇ ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ସିଏ ଠିକ୍ କରିଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ 7 ନମ୍ବର କିଏ ଅଛି ନା ଅଶ୍ୱ ମୂତ୍ର। ଇଏ ରହିଲା ଅଶ୍ୱ ମାନେ ହେଉଛି ଘୋଡ଼ା। ଅଶ୍ୱର ମୂତ୍ର କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ନା ତିକ୍ତ ତଥା କଟୁ ରସଯୁକ୍ତ ଅଟେ। ଏହା କ'ଣ କରେ ନା କୁଷ୍ଠକୁ ଠିକ୍ କରେ ତଥା ବ୍ରଣ, ଯେତେବେଳେ ଆମ ଶରୀରରେ କୌଣସି ବ୍ରଣ ମାନେ କ୍ଷତ ହେଲା, ଘା ହେଲା, କୌଣସି ଫୋଡ଼ା ହେଇଯିବା ସେପରି ତାହାକୁ ତଥା ବିଷଜ ବିକାରୁ, ଯେଉଁ ବିଷ ପାଇଁ ଯଦି ଆମ ଶରୀରରେ କୌଣସି ବିକାର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହାକୁ ଇଏ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଗଧମୂତ୍ର ହେଲା। ଏ ଗଧମୂତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆୟୁର୍ବେଦରେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଥିଲା। ଯେମିତି ଅପସ୍ମାର ହେବା ବା ମୂର୍ଚ୍ଛା ରୋଗ, ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ଜଣେ ଏମିତି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ହଠାତ୍ ମୂର୍ଚ୍ଛା ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସେଇ ମୂର୍ଚ୍ଛା ରୋଗ, ଅପସ୍ମାର ରୋଗ, ଉନ୍ମାଦ ଆଉ
ପାଗଳାମୀ ତଥା ଗ୍ରହଜନିତ ବାଧା ନାଶକାରୀ ଅଟେ। ଯେଉଁ ଗଧର ମୂତ୍ର ରହିଲା ସେ ଗଧର ମୂତ୍ର ବହୁତ ଉପକାରୀ ଅଟେ। ତ ସେ ପ୍ରାୟ କ'ଣ କରେ ନା ପ୍ରାୟତଃ ଗଧର ମୂତ୍ରଟି ମସ୍ତକ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଣ୍ଡ ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍ ଯେତେ ବି ରୋଗ ଅଛି ତାହାକୁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ହେଲା, ବୁଝିହେଲା ସମସ୍ତେ? ଆଗକୁ ଯିବା। ତ ନେକ୍ସଟ ଅଛି କ୍ଷୀରାଷ୍ଟକ। କ୍ଷୀରାଷ୍ଟକ କ୍ଷୀର ମାନେ କ'ଣ ଗୋରସ, ଅଷ୍ଟକ ମାନେ 8 ପ୍ରକାର କ୍ଷୀର। ତ ଯେମିତି ମୂତ୍ର 8 ପ୍ରକାର ପଶୁଙ୍କର ମୂତ୍ରକୁ ଆୟୁର୍ବେଦରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି, ତାର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି 8ଟି ପଶୁର ମୂତ୍ରକୁ ଯେମିତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିଲା ଠିକ୍ ସେହିପରି 8ଟି ପଶୁର ଗୋରସକୁ କ୍ଷୀରାଷ୍ଟକ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ହେଲା, ସେମାନଙ୍କର ବି ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଛି। ତ 8ଟି କ୍ଷୀର କ'ଣ କାହା କାହାର ଗୋରସକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁ? ଆମେ ତ ସାଧାରଣତଃ ଜାଣିଛେ ଯେ ଗାଈର ଗୋରସ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଗାଈକୁ ଛାଡ଼ିକି ମଧ୍ୟ ଆଉ କେତୋଟି ପଶୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଗୋରସକୁ ମଧ୍ୟ ଆୟୁର୍ବେଦରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ନା କ'ଣ କ'ଣ ସେଇଟା ଅବିକ୍ଷୀର ମଜା କ୍ଷୀରମ୍, ଅବିକ୍ଷୀର ମଜା କ୍ଷୀରମ୍, ଗୋକ୍ଷୀରମ୍ ମହିଷମ୍ ଚଜତ୍, ଉଷ୍ଟ୍ରିଣାମ୍ ମଥନାଗୀନାମ୍ ବଡ଼ବାୟାଃ ସ୍ତ୍ରିୟସ୍ତଥା। ତ କାହା କାହାର କ୍ଷୀର ପ୍ରୟୋଗ କରାଗଲା ନା ଅବି ମାନେ କେଉଁ ମେଣ୍ଢା କ୍ଷୀର, ଅଜ ମାନେ କାଣା ଛେଳିର କ୍ଷୀର, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋକ୍ଷୀରମ୍ ଗୋମାତାଙ୍କର କ୍ଷୀର ତଥା ମହିଷର କ୍ଷୀର, ତ ଉଟ୍ରି ହେଲା ଉଟ୍ର କୁହାଯାଏ ନାଇଁ ଉଷ୍ଟ୍ରି ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଓଟଟା ହେଲା ତାର କ୍ଷୀର, ଆଉ ନଗ ମାନେ ହେଉଛି ହାତୀ, ତ ନଗର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ କ'ଣ ନାଗୀ, ତ ହାଥନୀ ଯାହାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ହେଲା ହାତୀର ସ୍ତ୍ରୀ ହାତୀ ତାହାର କ୍ଷୀର, ଆଉ ବଡ଼ବାୟାଃ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଶ୍ୱ କ୍ଷୀରକୁ କ'ଣ କରାଯାଉଛି 8 ପ୍ରକାର କ୍ଷୀର ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ସେମିତି ଅନୁବାଦ ଦେଖିଦିଅ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଣୁ କ'ଣ କ୍ଷୀରାଷ୍ଟକ ଏଣୁ କ୍ଷୀର ଓ ତାର ଗୁଣକର୍ମ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଉଛି। ଏହାପରେ କ'ଣ ହେଉଛି କ୍ଷୀର ଓ ତାର ଗୁଣକର୍ମ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଉଛି। ତ କାହା କାହାର କ୍ଷୀର ପ୍ରୟୋଗ କରାଗଲା? ମେଣ୍ଢା କ୍ଷୀର, ଛେଳି କ୍ଷୀର, ଗାଈ କ୍ଷୀର, ମହିଷୀ କ୍ଷୀର, ଓଟ କ୍ଷୀର, ହାତୀ କ୍ଷୀର, ଅଶ୍ୱ କ୍ଷୀର ତଥା ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ସ୍ତ୍ରୀ କ୍ଷୀର। ହେଲା, ଆମେ କେତେଟା ହେଲେ 1 2 3 4 5 6 7, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଆମ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର କ୍ଷୀର। ଏହି 8 ପ୍ରକାର କ୍ଷୀର ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି ଆୟୁର୍ବେଦରେ। ହେଲା, ଏଇ 8ଟି କ୍ଷୀରକୁ ନେଇକି କ୍ଷୀରାଷ୍ଟକ ହୋଇଛି। ତ କ୍ଷୀରର ସାମାନ୍ୟ ଗୁଣ କ'ଣ? କ୍ଷୀରର ଗୁଣ କ'ଣ? ଆମେ ତ ଜାଣିଛେ କ୍ଷୀର ବହୁତ ପାନ କଲେ ଶରୀରକୁ ବଳ ଦିଏ, ପୁଷ୍ଟି ଦିଏ। ତା ସହିତ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଗୁଣ କରେ ଦେଖିବା। ସାଧାରଣତଃ ଦୁଗ୍ଧ କେମିତି ଟେଷ୍ଟରେ ନା ମଧୁର, ସ୍ନିଗ୍ଧ, ଶୀତଳ ଓ ସ୍ତନ୍ୟ ଦୁଗ୍ଧ ବର୍ଦ୍ଧନକାରୀ ଅଟେ। ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ଗୋରସକୁ ପାନ କରୁ ତାହା ମଧୁର ଲାଗେ, ସ୍ନିଗ୍ଧ ଅଟେ, ଶୀତଳ ଅଟେ। ସର୍ବଦା ସର୍ବଭାବାନାଂ ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କାରଣମ୍, ସର୍ବଦା ସର୍ବଭାବାନାଂ ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କାରଣମ୍। ଏହି ଚରକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନୁସାରେ ସ୍ତନ ନିମନ୍ତେ ହିତକାରୀ ଅଟେ। ଆମର ଶରୀର ପାଇଁ ଏହା କ'ଣ ଅଟେ? ବହୁ ହିତକାରୀ ଅଟେ ବା ଦୁଗ୍ଧ ବର୍ଦ୍ଧନକାରୀ ଅଟେ। ବୁଦ୍ଧିକୁ ଏହା ତୃପ୍ତକାରକ, ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଇଏ କ'ଣ କରେ? ତୃପ୍ତ କରେ। ବୃହଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀରରେ ମାଂସ ବୃଦ୍ଧି କରେ ଓ ଶରୀରକୁ ପରିପୁଷ୍ଟ କରିବାରେ କ'ଣ କରିଥାଏ? ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ତଥା ବୀର୍ଯ୍ୟବର୍ଦ୍ଧକ ଅଟେ। ମେଧା ବା ବୁଦ୍ଧିକୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ କରି ଆମେ ଯଦି କ'ଣ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋରସର ସେବନ କରିବା ତାହେଲେ ସେ ଆମର ବୁଦ୍ଧିକୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ କରିବ। ଆଉ ବଲ୍ୟ ବା ବଳବର୍ଦ୍ଧକ ଅଟେ। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଦେଖୁଥିବ ଯେଉଁମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଏକ୍ସରସାଇଜ କରନ୍ତି, ସେମାନେ କ୍ଷୀର ପାନ କରନ୍ତି। ସେ କ'ଣ କରେ ନା ବଳକୁ ଆମ ବର୍ଦ୍ଧନ କରେ, ଆଉ ମନକୁ ପ୍ରସନ୍ନ ରଖେ ତଥା ଜୀବନୀ ଶକ୍ତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ପରିଶ୍ରମ ଜନିତ ଯେଉଁ କ୍ଳାନ୍ତ ଅଛି ସେ କ୍ଳାନ୍ତକୁ ସିଏ ଦୂର କରିଦିଏ। କିଏ? କ୍ଷୀର। ଶ୍ୱାସ ତଥା କାଶ ଦୂର କରେ, ଯେଉଁ ଶ୍ୱାସ ଆଉ କାଶ ରୋଗ ଅଛି ତାକୁ ସେ ଦୂର କରେ। ଏହା କ'ଣ କରିଥାଏ? ରକ୍ତ ପିତ୍ତ ନାଶକ, ଏହା ରକ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିକାର ତଥା ଆମର ଯେଉଁ ପିତ୍ତ ଅଛି ସେ ପିତ୍ତକୁ ବି ନାଶ କରେ। ଆଉ ଭଗ୍ନାସ୍ଥି ଯୋଡ଼ିବାରେ ସହାୟକ, ଯଦି କାହାର ହାତ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ତ ସେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଯେଉଁ ଭାଙ୍ଗିଥିବା ହାଡ଼କୁ ସେ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ କି କ୍ଷୀର, କାହିଁକି କ୍ଷୀରରେ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ କ'ଣ କରେ ନା ବ୍ରଣ ବା କ୍ଷତକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରେ। ବ୍ରଣର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ୍ଷତ। ତ ଶରୀରରେ ଯଦି କୌଣସି କ୍ଷତ ହୋଇଯାଇଛି ତାହେଲେ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଯେ କ୍ଷୀରରେ ଟିକିଏ ହଳଦୀ ମିଶାଇକି ପାନ କଲେ ସେ କ'ଣ କରିବ? କ'ଣ ଅତି ଶୀଘ୍ର ସେ କ୍ଷତଟା
ठीक है। समस्त प्राणी अनुकूल है क्षीर दोषनाशक तथा शोधक अटे। यह तृष्णा कौन करे तृषा शांति करी जठराग्नि को प्रदीप्त करे। तो आमर जो पेटरे जो अग्नि अच्छी से दीप्तियुक्त करता है। तथा पांडु अम्ल पित्त शोष गुल्म उदर रोग अतिसरा ज्वर दाह तथा फुला रोग रे दुग्ध सेवन हितकारी बोली कहुई। ए सब रोग रे मध्य दुग्ध सेवन हितकारी अटे। ता छड़ा जोनि रोग शुक्र संबंधी रोग मूत्र रोग समस्त प्रकार उदर मलबद्ध बात विकार एवं पित्तर जो विकार पाई दुग्ध हितकर अटे। आम केमिति प्रयोग कराए दुग्ध को नाश्य रूप से आलेपन अवगाहन बमन आस्थापन विरेचन और स्नेहन कर्म दुग्धर प्रयोग कराए। आधुनिक चिकित्सा शास्त्र में दुग्ध को उत्तम बोली स्वीकार करुछंती। प्राचीन काल में दुग्ध को सर्वश्रेष्ठ उत्तम बोली कहुला। वर्तमान आधुनिक चिकित्सा दुग्ध को कौन कहुँ सर्वोत्तम बोली कहुए। से जिते भी तुम हॉस्पिटल देखिए सेठारे रोगी मान कौन दुग्ध पीवाई दि जाए। कारण एथिरो मिलुथिबा जो रासायनिक तत्व है कौन मांस तत्व चर्बी शर्करा चून और खनिज तत्व मिनेराल्स रोचे दुग्धरे। ए समस्त तत्व परिपूर्ण दुग्ध को से प्राचीन भारतीय ग्रंथ तथा आयुर्वेद शास्त्र रे गुरुत्व दि जाए। से आयुर्वेद शास्त्र रे दुग्धर बहुत गुरुत्व अच्छी ताकू मूत्राष्टक रूप से प्रयोग करा जाए। दुग्ध सेवन द्वारा कौन हुए ना रसा आदि सप्त धातुर पोषण होता है। आमर जो 7टी धातु अच्छी मुख्य धातु रस रक्त ना अस्थि आउ मज्जा ये सब कौन हुए पोषण होता है। तेणु शोष अर्थात राज जख्मा रस रक्त मांस मेद अस्थि युक्त और मज्जा कौन सी धातु जनित हेले मध्य दुग्ध समस्त प्रभाव को पूर्ण करिवारे समर्थ अटे। तो दुग्धर जिते भी तुम शरीर संबंधी कौन किसी तत्वर कमी रहिले से सब को दुग्ध परिपूर्ण करिवारे सक्षम अटे। से दुग्धर महत्व बहुत अधिक अच्छी। तो आम प्रतिदिन दुग्ध पान करवा कथा। तो उत्तम वैद्यर लक्षण पिले समाज रे आमर परिवेश रे बहुत जन वैद्य अच्छा बहुत जन डॉक्टर अच्छा किंतु समस्ते कौन उत्तम डॉक्टर ना। ठीक से भाया प्राचीन काल रे अनेक ऋषि मुनि अनेक वैद्य थिले किंतु समस्ते उत्तम वैद्य हो पारे ना। ताले उत्तम वैद्य क्या कहवा तार लक्षण कौन है। तो तार से कहते जे बणरे मेंढा छेली गाई चराउथिबा व्यक्ति तथा वनवासी माने औषधिर नाम रूप जानी थांती। पूर्व आम जो पढ़िले मूलिनी औषध फलिनी औषध से तार नाम और रूप कौन आम जानी ना जानी ना। किंतु से प्राचीन काल रे जो माने छेली मेंढा गाई चराउथिले जंगल जंगल बुलुथिले तथा वनवासी माने जंगल जो माने रहंती से माने से औषधर रूप केमिति आ तार ना कौन तार गुण कौन से माने ठीक भाव जानी थांती। औषधिर नाम रूप ज्ञान बिना कहीं भी कौन श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त कर न थाए। जी भी आयुर्वेदर डॉक्टर होगापी चाहूँगी आयुर्वेद विज्ञानी होगापी चाहूँगी सी जदि से आयुर्वेद औषधर नाम और रूप जानी ना बा तार नाम रूप बिना कहीं भी से श्रेष्ठत्व को प्राप्त कर पारिबो नहीं। सही औषधिर नाम रूप और प्रयोग जानिथिबा वैद्य तत्ववेत्ता अटे। जदि सही वैद्यती से औषधिर रूप केमिति से देखिबा केमिति तार गुण कौन आ तार ना कौन से जानिथिबो ताले से तत्ववेत्ता हो पारिबो। जो वैद्य सबु भल भाव जानी थाए ता कथा कौन बा कहवा जी ठीक भाव जानी सी हूँ श्रेष्ठ ता कथा किसी कहबार आवश्यकता नहीं। जी प्रति पुरुषर परीक्षा करी औषधि मानकर नाम गुण जानी जोग करी प्रयोग करे से श्रेष्ठ वैद्य बोली जानिबाकु हेबो। ताले आमे श्रेष्ठ वैद्य काहे कहबा जी से समस्त प्रकार औषधर नाम भी जानिथिबो तार गुण जानिथिबो आ तार रूप जानिथिबो जे से औषधि देखिबा में केमिति आ तार जो रोगी अच्छे से रोगीर लक्षण को परीक्षा करी तार कारण को जानी से जिते से डायग्नोस करिवो आ तार ट्रीटमेंट देव ताले ताको आमे कोन बोली जानिबा ना जने श्रेष्ठ उत्तम वैद्य बोली जानी परिबा। जेपरी जदि से उत्तम वैद्य नले कौन हुए
ଯେପରି ବିଷ ଶସ୍ତ୍ର ଅଗ୍ନି ଓ ବଜ୍ର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହୁଏ ସେହିପରି ପ୍ରୟୋଗ ଜାଣିନଥିବା ଔଷଧ ବିଷବତ୍ କ'ଣ ଦୁଃଖଦାୟୀ ହୋଇଥାଏ। ଔଷଧ ହେଉଛି ଔଷଧ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଜୀବନ ପ୍ରଦାନକାରୀ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅମୃତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସେମାନେ ଆମର ହିତକାରୀ ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ତାହାର ପ୍ରୟୋଗ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣିବା ନାହିଁ ଓ ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ସେ ଔଷଧ ଯିଏକି ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଥାଏ ସେ ଆମର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଷ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଅଗ୍ନି ଓ ବଜ୍ର ଏମାନେ କ'ଣ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଅଟନ୍ତି। ସେହିପରି ପ୍ରୟୋଗ ନ ଜାଣି ଆମେ ଯଦି ଔଷଧର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ସେ ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହୋଇଯିବ। ବିପରୀତ ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ ଅଟେ। ଯଦି ଆମେ ତାର ପ୍ରୟୋଗ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣିବା ତାହେଲେ ସେଇଟା ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ ଅଟେ। ସେ ଆମ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇ ବି ପାରିବ ଆଉ ମାରି ବି ପାରିବ। ଔଷଧର ଏତେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ସେ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇ ବି ପାରିବ ଆଉ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇପାରେ। ନାମ ରୂପ ଓ ଗୁଣ କ'ଣ ଜାଣିନଥିବା ଔଷଧ ତଥା ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ ଜାଣିନଥିଲେ ତାହା ଅନର୍ଥର କାରଣ ହୁଏ। ଯଦି ଆମେ ଔଷଧର ରୂପ ଗୁଣ ଜାଣିନାହୁଁ କିମ୍ବା ତାର ପ୍ରୟୋଗ ଜାଣିନାହୁଁ, କେଉଁ ରୋଗରେ କେଉଁ ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ତାହା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଅନର୍ଥର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରୟୋଗ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଜାଣିଲେ, ଆମେ ଯଦି ସେଇ ଔଷଧର ଉତ୍ତମ ରୂପେ ପ୍ରୟୋଗ ଜାଣିଲେ ସେ କ'ଣ, ଆମେ ଯଦି ବିଷକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଉତ୍ତମ ଔଷଧ ହୁଏ। ଆମେ ଯଦି ବିଷକୁ ମଧ୍ୟ ଔଷଧ ରୂପରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାଉ ତାହେଲେ ତାହା ଔଷଧ ରୂପରେ କାମ କରିଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ନ ଜାଣିବା ତାହେଲେ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହେବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରୟୋଗ ଭୁଲ ହେଲେ ଔଷଧ କ'ଣ ହୁଏ? ନା ବିଷ ପରି କ୍ଷତିକାରକ ହୁଏ। ଆମେ ଯଦି ଔଷଧର ଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ ଜାଣିବା ନାହିଁ ତାହେଲେ ତାହା ବିଷ ପରି କ'ଣ ହେବ? ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହୋଇଯିବ। ଯେମିତି ଏକ୍ସପାୟରି ଗଲା ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଲେ କ'ଣ ହେବ? ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଯେଉଁ ଔଷଧ ଆମକୁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଉଥିଲା ସେ ଔଷଧ ଆମର ଜୀବନ ନେବ। ତେଣୁ ନିଜର ଜୀବନ ଓ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରୁଥିବା ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି, ନିଜର ଜୀବନ ଓ ନିଜର ଆରୋଗ୍ୟ, ନିଜର ସୁସ୍ଥତାକୁ କାମନା କରୁଥିବା ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ଔଷଧ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ହେଲା। ଯେଉଁ ବୈଦ୍ୟ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଥାଏ, ଆଉ ସେହି ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଔଷଧ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯିଏ ତାହାର ନାମ ରୂପ ଗୁଣ ଓ ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି ଜାଣିନାହିଁ ହେଲା। ତ ଆମେ ଯେବେ ବି କୌଣସି ବୈଦ୍ୟ ପାଖରୁ କୌଣସି ଔଷଧ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଉଛି ତାହେଲେ ଉତ୍ତମ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯିବା କଥା, ନହେଲେ ଯେଉଁ ଔଷଧ ଆମର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଥାନ୍ତା ସେ ଆମର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହୋଇଯିବ ହେଲା। ଆଜିର ଲାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ରହିଲା ପିଲେ, କୁବୈଦ୍ୟର ଲକ୍ଷଣ। ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ପ୍ରଭୁ ଯେ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ଯେ ସେ ବୈଦ୍ୟ କୁବୈଦ୍ୟ ବୋଲି ହେଲା। କୁବୈଦ୍ୟର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ? ତ ବୈଦ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଯୁକ୍ତ ଔଷଧ ସେବନ ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନା ହିଁ ନାହିଁ। ଯେ କୁବୈଦ୍ୟ ଅଛି ସେ କୁବୈଦ୍ୟ ଯଦି ପ୍ରୟୋଗ କଲା ଔଷଧ ତାହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ। କୁବୈଦ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୟୁକ୍ତ ଔଷଧ ସେବନରେ ବଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନା ହିଁ ନାହିଁ। ଯଦି ଖରାପ ବ୍ୟକ୍ତି କୁବୈଦ୍ୟ ସେ ଯଦି ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛି ତାହେଲେ ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯିବ। ରୋଗ ପୀଡ଼ିତ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ବୈଦ୍ୟ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ରୋଗୀ ପ୍ରତି ଯିଏ ନିଜକୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବୈଦ୍ୟ ମନେ କରେ ଓ କିଛି ନ ଜାଣି ଔଷଧ ଦିଏ, ସେହି ଅଧର୍ମୀ ପାପୀ ୟମ ସ୍ୱରୂପ ଦୁର୍ମତି ସହ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ମଧ୍ୟ ନର୍କଗାମୀ ହୋଇଥାଏ। ଯିଏ ଔଷଧ ଜାଣିନାହିଁ, କିଛି ଜାଣିନାହିଁ, ତଥାପି ସିଏ କ'ଣ କରିଥାଏ? ନିଜ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ଥିବା ସେ ରୋଗୀକୁ ଔଷଧ ଦିଏ ହେଲା। ସେପରି ଅଧର୍ମୀ ପାପୀ ମୂର୍ଖ ଯେଉଁ ବୈଦ୍ୟ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ନର୍କ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବରଂ ସର୍ପ ବିଷ ଉତ୍ତପ୍ତ ତାମ୍ର ଅଥବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଗ୍ନି ସନ୍ତପ୍ତ ଲୌହ ଗୋଲକକୁ ଖାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୱାନର ବେଶକୁ ଧାରଣ କରିଥିବା ବୈଦ୍ୟ ଶରଣାଗତ ରୋଗୀଠାରୁ ଅନ୍ନ ଜଳ ବା ଧନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତମେ ସେହି ଡକ୍ଟର ପାଖରୁ ଆମକୁ କିଛି ଗ୍ରହଣ କରିବା ନାହିଁ। ହଉ ସର୍ପ ବିଷ ପଛେ ମିଳୁ, ଉତ୍ତପ୍ତ ତାମ୍ର ମିଳିଯାଉ, ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ ମିଳୁ, ଲୌହ ଗୋଲକ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଖାଇବା, କିନ୍ତୁ ସେପରି ଡକ୍ଟର ସେପରି କୁବୈଦ୍ୟ ଠାରୁ ଆମେ କିଛି ବି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ବୈଦ୍ୟ ହେବାର ଇପ୍ସା ରଖୁଥିବା ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯିଏ ବୈଦ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ସେ ଡକ୍ଟର ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ସେପରି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଗୁଣରୂପକ ସମ୍ପ୍ରତି କ'ଣ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ବିଧେୟ ଅଟେ, ଯଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟକୁ କ'ଣ
ନା ନୂତନ ଜୀବନ ଦେବାର ସମର୍ଥ ହେବ। ସେ ନିଜର ପେସନ୍କୁ ସେ କ'ଣ କରିବା କଥା, ଉତ୍ତମ ଭାବରେ କରିବା କଥା, ଯଦ୍ୱାରା କି ସେ ବିଦ୍ୟାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ସେ ନିଜର କଳା ମାଧ୍ୟମରେ, ନିଜର ବିଦ୍ୟା ମାଧ୍ୟମରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ନୂତନ ଜୀବନ ଦେଇପାରିବ। ସେହି ଔଷଧ ସମ୍ୟକ୍ ପ୍ରୟୋଗ ଜାଣିବା ଉଚିତ, ଯାହା ଆରୋଗ୍ୟ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହେବ। ସେପରି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଔଷଧର ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର ଜାଣିବା, ଯାହା ଆମକୁ ଆରୋଗ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ। ସେହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୈଦ୍ୟ ଅଟେ ଯିଏ କ'ଣ କରେ ନା ଆରୋଗ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ଅଟେ। ସେ ତାକୁ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୈଦ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଯିଏ ଆରୋଗ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ଅଟେ। ସମସ୍ତ କର୍ମର ସମ୍ୟକ୍ ପ୍ରୟୋଗ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରେ। ସମସ୍ତ କର୍ମର କ'ଣ ହୁଏ, ସମ୍ୟକ୍ ଆମେ ଯେକୌଣସି ବି କର୍ମ କରିବା ତାହାର ଉତ୍ତମ ରୂପରେ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ତାହେଲେ ସିଏ ଆମକୁ କ'ଣ କରିଥାଏ, ସକ୍ସେସ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ସଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ସେଇଟା ବୈଦ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ କିମ୍ବା ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ। ସାଫଲ୍ୟ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସକ ପରିଚୟ, ଯଶ ଓ ଖ୍ୟାତି ପ୍ରଦାନ କରେ। ତ ଯିଏ ସବୁ ପ୍ରକାର ଗୁଣ ଜାଣିଥିବା ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସକ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ନିଜର ଯଶ ଆଉ ଖ୍ୟାତି କ'ଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ। ହେଲା ପିଲେ, ତ ଆମେ କୁବୈଦ୍ୟର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ଜାଣିଲେ। ତମେ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇଟା କିଏ ହେଲା, ଡକ୍ଟର ମସୁର ଗୁଲାଟି। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଜାଣିଛ ପ୍ରାୟତଃ ପିଲେ ଇଏ କିଏ, ତ ଏ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ବୈଦ୍ୟ କି ନାଇଁ କି। ତ ଏଇ କୁବୈଦ୍ୟ, ଏପରି ବୈଦ୍ୟ ଯଦି ଆମକୁ ମେଡ଼ିସିନ ଦେବେ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ହେବ, ଆମର ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ, ତ ଆଜିର ଯାହା ଥିଲା ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏଥିରେ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଏହା ସହିତ ତମର ଯେଉଁ ଚରକ ସଂହିତା ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟାୟ ଥିଲା ସେଇଟା ଆଜି ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ରହିଛି ତମର ବୃକ୍ଷାୟୁର୍ବେଦ, ତାହାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ହେଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତେ ଖୁସି ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।